بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم۔ اس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 9.2 آج پڑھنا ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات۔ سب سے پہلے آج پڑھے جانے والے اور سیکھے جانے والے حاصلات تعلم پر بات کرتے ہیں۔ آج آپ سیکھیں گے کہانیوں اور نظموں میں دیے گئے فطری مناظر، کیفیات اور حالات پر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر سکیں۔ سب سے پہلے روزانہ کی طرح اسلامی نقطہ نظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادت، دعا کرنا عین عبادت ہے، اور بے شک ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کیا نظریہ ہے کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اس نظریے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بے شک نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد تو دعا ضرور مانگے، لیکن ویسے بھی چلتے پھرتے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی طرح کا کوئی پردہ، کوئی چیز نہیں رکھی۔ آپ بالکل براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعا مانگیں، اور اللہ اس کو سنتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ آئیے اب جلدی سے دہرائی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے غمناک، اس میں سے آپ نے لاحقہ تلاش کرنا ہے اور بتانا ہے، اور دوسرا لفظ ہے آپ کے پاس خوش لباس۔ لفظ خوش لباس میں سے سابقہ تلاش کر کے آپ نے اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نظم یا نثر میں کوئی کہانی، قصہ یا وضاحت ایسے بیان کرنا جس میں اخلاقی نقطہ نظر واضح کیا گیا ہو، حکایت کہلاتا ہے۔ نظم یا نثر میں کوئی کہانی، قصہ یا وضاحت کو اس طرح سے بیان کرنا کہ جس میں اخلاقی نقطہ نظر پر بات کی جا رہی ہو یا اس کو واضح کیا جا رہا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حکایت۔ بالکل صحیح۔ آج ہم شیخ سعدی سبق جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات، اس کا متن پڑھیں گے، اور مشق میں آج کے متن سے متعلقہ جو سوالات ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، ان کو مکمل کریں گے، ان کو حل کریں گے۔ اپنی کتابیں کھول کے اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیے۔ میں سبق کی بلند خوانی کروں گی اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 1210 کو ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ شیرازی لگایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی اور ثانوی تعلیم کے لیے مدرسے بھیجے گئے۔ کچھ وقت تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنی حکایات کو لوگوں تک کہانیوں اور واقعات کے ذریعے پہنچایا، جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے جو چیز موجود ہو۔ پہلی حکایت ہے آپ کی کتاب میں تکبر کا انجام۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ ایک رات والد صاحب اور میں دونوں عبادت میں مشغول تھے، یعنی مصروف تھے، اور ہمارے قریب ہی کچھ لوگ غافل پڑے سو رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے۔ ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تہجد کے 2 نفل ہی پڑھ لیتے۔ والد نے میری بات سنی تو فرمایا، بیٹا، دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جس وقت انسان کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کو ورغلاتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اس کی نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر اچھا کام کریں، نیکی کریں، تو وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے سامنے اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جیسے فرض عبادت نہیں ہے تہجد، تو ان کے اس میں کیا ہوا، غرور آ گیا شیخ سعدی کی نیت میں، یا ان کی سوچ میں تکبر آ گیا کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو میں شاید اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اللہ تعالیٰ کی قرابت کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنے خیال کو، اپنے وہم یا اپنی سوچ کو اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے فوراً ان کو تنبیہ کی، ان کو روکا اور کہا کہ جہاں پہ تکبر آ جائے انسان کی نیت میں، یا اگر اس نے یہ سوچا تو اس کو بہتر تھا کہ وہ بھی سویا رہتا۔ کسی اور کو کم درجہ خیال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام جو آپ کو بڑائی میں مبتلا کرتا ہے اس کو نہ کریں۔ اگلی حکایت ہے آپ کے پاس
जैसे को तैसा। एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और बाग से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए इसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और उसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में फर्क देखेगा, इसलिए उसने बगैर देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो तो सिर्फ थैले के भरे होने पर होगी, इसके अंदर क्या है और क्या नहीं इसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्ते वगैरह भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त भी बचाया। अगले दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को अपने अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत एक एक माह के लिए दूर दराज की जेल में कैद कर दिया जाए। अब जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के जो उन्होंने खुद भर लिए थे। अब पहला वजीर, जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे, खूब मजे में रहा। दूसरे वजीर के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाना पड़े, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। तीसरा वजीर, जिसने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था, कुछ दिन बाद ही भूख प्यास से मर गया। तो आप देखें कि जैसे आपके अमाल होंगे वैसे ही, जैसे आप सोच के कोई काम करेंगे आपको उसका फल भी वैसा मिलेगा। एक शख्स ने अगर अच्छा सोचा, उसने अच्छी चीज के लिए सोचा कि वो हो, तो उसको उसका वैसा ही फल मिला, वैसा ही उसका नतीजा मिला। तो इसी तरह से हमारे दुनिया के अमाल हैं। अगर हम इस दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी में सोचेंगे कि ठीक है मरने के बाद किसने क्या देखा है, क्या सोचा है, तो आप सोच लें कि हमारे पास ये जो दुनिया की जिंदगी, इसको एक थैले की सी मिसाल दी गई। इस थैले में अच्छी चीजें जमा करेंगे तो इसके बाद वाली जिंदगी भी आपकी आसानी में, ऐश में गुजरेगी। अगर इस थैले में गले सड़े फल, बद अमाल, बुरी बातें, बुरी सोचें जमा करेंगे तो हमें उसी की सजा मिलेगी। और अगर हम अपना थैला, अपनी जिंदगी को घास फूस की तरह ज़ाया कर देंगे तो यकीनन हमारे लिए जज़ा और सज़ा का इंतज़ाम भी इसी की मुनासबत से होगा। अब जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए कि आपको इस सबक से कौन सी हिकायत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। आप सबने सिर्फ अपनी ज़ाती राय का इजहार करना है कि जो हिकायत दो पढ़ी हैं, दोनों में से कौन सी हिकायत अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। जी यकीनन इनफरादी सरगर्मी तो आपने मुकम्मल कर ली। देखते हैं हमारे पास आज गिरोही सरगर्मी में क्या है। हिकायत जैसे को तैसा पर टैबलो तैयार करें और जमात में पेश करें। आपकी मौलिमा इसके बारे में आपको हिदायत तफसीलन अभी समझा देंगी, बच्चों को किरदार भी दे देंगी। आपने इस टैबलो को तैयार करना है और इसी सबक के दौरान में जिस दिन आपको मुनासिब वक्त मिले जमात में करना है। तो वीडियो को रोकिए और टैबलो तैयार करने के लिए हिदायत उनसे लीजिए। जी यकीनन आप सब ने गिरोही सरगर्मी कर ली होगी। अब हम देखते हैं मश्क। सवाल नंबर 1, हर तालिब इल्म से बारी बारी सबक की पढ़ाई करवाने के बाद सवालात के ज़बानी जवाबात पूछे जाएं। आपने पहले 4 अज्जा करने हैं। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 2 है जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और इसके सिर्फ आपने आज 2 हिस्से करने, क्योंकि हमारे उसके जो इब्तदाई 2 अज्जा हैं वो हमारे आज के मतन से मुतल्लिक है। सवाल नंबर 4 है, सबक के तनाजुर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, जिसमें एक सवाल आपका शामिल है। फिर आपने घर के काम में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें और जमात में बताएं। इंटरनेट की मदद से शेख सादी से मुतल्लिक मालूमात को जमा करना है और अपनी जमात में जब मुबाहिसा हो तो उसमें हिस्सा लेना है। उसके साथ ही साथ अमली मनसूबा भी हमारे आज के सबक का हिस्सा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किसी हिकायत को तस्वीरी शक्ल दें और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सने पैदाइश, सने वफात, उम्र, तसनीफात, जाए पैदाइश, जाए वफात, मकबरा के मुतालिक मालूमात जदवल में तहरीर करें। एक जदवल बनाना है, आपको हम इससे कबल सिखा चुके हैं कि जदवल किस तरह से बनाए जाते हैं। जदवल बनाकर जो मालूमात आप आज घर के काम में जमा करेंगे उन्हीं को आपने अपने इस अमली मंसूबे में लिख के लाना है। ठीक है, ये हमारा था आज का काम जिसको आपने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद एक वर्कशीट है। वर्कशीट में आपने हिकायत तकब्बुर का अंजाम पर अपने जज्बात का इजहार करना है तहरीरी सूरत में, और
حکایت جیسے کو تیسا کے متعلق بھی آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ ہمارا سبق آج اتنا ہی تھا جس کو آپ نے مکمل کیا۔ کل اسی سبق کو ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔